Здравствуйте, мой дорогие друзья. Салами картвелу халху. Сейчас я начинаю последний уже конечный это список 66 человек. Темури Патарая, Валерий Кочиашвили, Иракли Гарибашвили, Валерий Кварацхелия, Тристан Цителашвили, Георгий Кардава, Тина Гоцадзе, Дито Чубинидзе, Джонди Багатурия, Темури Макаридзе, Элизбарашвили, Нана Алтиноги, Гулбат Цхиладзе, Вахтан Гомелаури, Давид Тордия, Николом Жаванадзе, Мераб Чикашвили, Зури Махарадзе, Иракли Мартиненко, Темури Самнидзе, Григол Онияни, Ილია Лобжанидзе, Темури Пипия, Давид Немсадзе, Кетино Тхилашвили, Георгий Иремадзе, Георгий Аргуляни, Тамар Кикнадзе, Сосо Шадберашвили, Пата Абуладзе, Эдишер Гвенетадзе, Рамаз Гагнидзе, Георгий Кереселидзе, Давид Чубинидзе, Шота Мартиненко, Константине Моргошия, Важа Отарашвили, Гадмоиყვანე აქ 37 ადგილზე. Ემზარი კვიციანი, ირმა ცენტერაძე, მიხეილ ჟღენტი. ნაზიმ სირალიევი, თათია მაჩაიძე, თემური ხალვაში, ცოტნე მარღია. კახა ზაგანია, ლიკა გამრეკელი. შავლეკ ჭყოიძე, სოსო მანჯავიძე, გია კორკოტაშვილი, ლილუაშვილი, სუსის უფროსი რო იყო. ზაზა გვიმრაძე, დავით გირგულიანი, ერმილე ნემსაძე, გიორგი გოგია. ზური ნაჭყებია, გუგა კობრავა, ირაკლი ფირცხალია, ვატო შაკარაშვილი, კოტე ფხოიძე, რევაზ სახვაძე, რამაზ ღვალაძე, თინა თოფურია. ირაკლი დოკვაძე, ირაკლი უბილავა, ნატა არღულიანი, იგორ გიორგაძე. ესეთი არის 66 ადამიანის სია. ხო. ეხლა რა მინდოდა მეთქვა? Мои дорогие россияне, славяне, казаки, северокавказские люди, азербайджанцы, турки, я сейчас нарисую вам политические события Грузии. Грузинская мечта избрал президента футболиста. Футболиста избрал. Не люди избрали, а парламент избрал грузинская мечта. Футболиста. Я еще вот столько лет имел, даже Пеле такой знаменитый, и того не поставили там президентом. Это редкий случай. Вообще я не помню, чтобы такого было когда-нибудь. Избрал президента Хавелашвили, который раньше играл швейцарский Цюрих. Швейцарский Цюрих играл раньше. Во всем мире только две страны. Во всем мире только две страны, где есть команда Сиони. Сионисты, значит Сиони. Швейцария и Грузия. Швейцария Сиони и здесь Больницкий Сиони. Сейчас еще скажу вам все. Этот самый. Да. Значит, сионисты живут в Швейцарии и в Грузии. Я сколько лет имею, еще не слышал, что футболиста, чтобы избрали президентом. Он не имеет высшее образование. Играл на швейцарский Цюрих. Когда мечта избрала смотрите, когда мечта избрала премьер-министра, это Иракли
Иракли, когда Кобахидзе, когда избрал грузинское мечта, европейцы, то есть Запад, не признали это не признали. Чувствуете, да? Когда это Иракли Кобахидзе избрал мечта премьер-министром, это американцы, это, да, Deep State, короче, не признал. Никакие выборы, да еще говорили, что выборы надо, да и отпустите Саакашвили, вот такие дела. А вот когда президента избрали, смотрите сюда, и немножко сопоставьте факты. Факты сопоставьте. Вот играл там цюрихский где есть командасьоны и Грузии есть, да? И сопоставьте. Когда этого премьер-министра избрали, они вообще взбесились и хотели, чтобы опять выборы состоялся в этом. А вот когда президента избрали, да, тогда поздравил Трамп ему. Сопоставьте факты, дорогие мои, факты. Вот, да, долго, да, не хотели признать Запад, премьер-министра. А когда это избрали президента, да, тогда Европа и Америка признали его. И это не подозрительно. Для меня подозрительно, допустим. Мне кажется, есть такой анекдот, когда кажется, креститься надо. Но, смотри, мне кажется, Deep State заставил мечту выбрать Хавелашвили. Deep State заставил президентом. Все президенты, да, пошли, все президенты пошли против грузинской мечты. Да, все президенты пошли против грузинского народа. Если был они все были пятая колонна. И на этот раз тоже Запад принял его. Хавелашвили говорит. Сейчас Хавелашвили что говорит? Что он помилует всех, которые арестовали, вот грузинская мечта, которые арестовали людей, да? В том числе, наверное, Саакашвили тоже. В том числе. Может быть, я точно не знаю, но Саакашвили, он думал или не думал. Но если всех отпускать, тогда его, наверное. А какое он право имеет? Сейчас я скажу все. Он говорит, если выборы, вот местные выборы, если будут участвовать, региональные выборы, всех отпустит. Может быть, и Саакашвили тоже. Тогда что выходит? Все судьи, которые, все судьи, которые, это сами, как сказать, вот этих осудили националу, тогда эти судьи надо посадить тогда, если он отпускает этих, да? Как же, это нонсенс получается. Я не знаю, что такое это. Такое никогда во всем мире не было, никогда ничего такого. Еще не арестовали, 10 дней не прошел, а он уже, Боже упаси. Он так начал, что хуже Зурабашвили Саломе будет, наверное. Он так начал уже так. Сейчас оппозиция что сделала? Подожгли проспект Руставели, подожгли все магазины, которые частные магазины, там разграбили все. И закрыли эту дорогу, и до сих пор не открывают это. Там 100 человек нет, да эти
наверное, мечта сам закрывает это дорогу, не знаю. И люди замучились. Такие пробки есть, такие эти есть. Сейчас грузинская мечта выходит, получается, что грузинская мечта выходит виноват. Мне кажется, его завербовали. Кажется. Это мой мнение такое вот. Субъективное мнение такое. Да. Когда за швейцарский Цюрих играл, так же, как Цуладзе был министр просвещения и это, да, Цуладзе тоже завербовали там Германии. Он в Германии закончил университет и тоже сейчас хорошо, что отпустили его. Цуладзе, который был. За это дал голос, за это дал грузинский народ голос, Бизина Иванишвили, за этого, чтобы освободить, чтобы играть кошки-мишки. Что это? Кошки-мишки играют? Или это называется политика? Ахла картулат вила. Сейчас по-грузински скажу. Ამისათვის მოგეცით ხმა ბატონო ბიზინა, ამისათვის მოგეცით ხმა. პირადად ჩემგან ისე 300,000 ისე კაცი რომ მოძღვავდა, ისე ვერ უთავდებოდი ვერც შემოყვანას, ვერც იმას, ხო და ვეხვეწე პირადად ჩემი აზრით 300,000 კაცი ხმა მოგეცით და ამისთვის მოგეცით რომ ჯერ დაიჭირეთ ეს ვინც იყო დასაჭირდა, ვინც არის დაჭერილი, ჯერ დაიჭირდა, მერე გამოუშვას უნდა ყაველაშვილმა. რა არის ეს, რა ქვია ამას? აგერ ნემსაძე რომ სისწორეს ლაპარაკობს. Это президент не народно избранный. Потому что вообще смотрите сюда, выборы 40-45% не участвует вообще в выборе. Не участвует, который в Америке находится, Грузии, в России, который находится, не участвует. Участвует где-то 55% грузинов. Да из этого, да, мы избрали парламент. А грузинский народ не избрал его. Лично я не избрал его. А я избрал премьер-министра и избрал Бизина Иванишвили. Грузинская мечта. Вот так вот. ძალიან ეხლა შეხედეთ ქალბატონო წულუკიანო, ისე იგი რომ იმას კომისიას უნდა შევოდით, რა გამოდის ახლა? ეს თქვენი კომისია ყოფილა შოუ, მეტი არაფერი. თუ ეგენი ყველა გამოუშვა იმ კაცმა, ეს შოუ ყოფილა, მეტი არაფერი. ბატონო ბიზინა, კიდევ გეუბნებით, სოციალისტური ბლოკი კონსერვატიული ნომერი 99, ორი ცხრიანი. თუ არ დაგვარეგისტრირეთ, ძალიან აირევა ყველაფერი, შემოკარგო, ძალიან აირევა ყველაფერი. უკვე აღერღილია ხალხი, უკვე ხალხი. ხო და იმან სხვა განცხადება გააკეთოს და არა აქვს უფლება იმან გამოუშვას ეს თქვენი დაჭერილი როგორ უნდა გამოუშვას იმან და თავარი არის პრემიერ-მინისტრი და ამდენი კრიმინალებია, მაგენი ყველა კრიმინალებია, ყველა ვინცაა დაჭერილი. მაგენი პოლიტიკოსები, არა, კრიმინალებია მაგენი. და კიდევ არის დაჭერილი ბარამიძე და იგი რომ ბოკერია და იგი. ხოდა იმას მიაყოლო, უნდა გახარია კიდევ. ძალიან აირევა ყველაფერი. ჩამოწიე რიცხვი, ბატონო ბიზინა. 1000 მე გასულ ვიდეო ბლოგში გაჩვენე რომ 860 მარტო როვში მიწერია, მაგრამ იგენის მე არ ვიცი სახელი და გვარი ვიცი, მეტი ტელეფონის ნომერიც არ ვიცი. მე თვალი რომან მაქვს იმას აქვია Facebook-ზე იმას ისე ვერ იმაშვები. ხო და ეს ჩემთვის ძალიან ძნელი იქნება.
ხო და ამიტომ ცოტა დაუწიეთ თორემ იმას მოგაყენებთ იმ 1000 წელს და ყველას ხელფას მიცემ იცოდე ყველას მიცემ ხელფას როდიდან იცი ტრამპმა რომ გაიმარჯვა ტრამპმა რომ გაიმარჯვა რა მე რამდენჯერ გითხრა დამთავრებულია ყველაფერი მე თქვი რამდენი ვიდეო ბლოგი დავდები ხო და იქიდან უნდა თქვენ დაგეწყოთ ეგ ნაციონალების გასამართლება იქიდან ტრამპმა რომ გაიმარჯვა შემდეგი ეს მოქმედება არის კატათაგობიას თამაში ხო და ჩვენ რომ შემოვალ იქიდან გვეკუთვნის ხელფასი მე პირადად 1000 ლარის მეც არ დავიტოვებ მაგრამ ხალხს ეკუთვნის ხელფასი იქიდან ურეთ თებერვალში იყო რა იგი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი 5 თვის თქვენ ხო მირთვით კარგად 12000 ლარი ხო ვერავითარი ვერ შევა ვერს ხაზარაძე იგივე შევა და ვერც ვერავინ ვერ შევა პარლამენტში თავისთავად ვერ შევა მაგრამ ადგილობრივ იმაში არჩევნებშიც ვერ მიიღებს მონაწილეობას კრიმინალები არიან მაგენი კრიმინალები ეხლა დავით ნემსაძეზე მინდა ვილაპარაკო დავით ნემსაძე ბოლოს რა კარგი ვიდეო ბლოგი დადევი მომეწონა ესე არ უნდა ბაბუა გინება არა დაანებე თავი ამ გინებას და თუ გეუბნებით რომც არ ჩამოგიშვან ახლა ჩვენ მაინც გამოგიგზავნით თქვენ ხელფას რაცაა დაწესებული 6000 იქნება ხო ის ვინც პარლამენტში შევა არა წევრები აგენზე იქნება 6000 ლარი დანარჩენი თანხა გაიყოფა ხო და მაინც გამოგიზანით ან დედა თქვენს მიუვა ის ფული ხო და დაწყნარდით ყველაფერი მე მგონი ახლა ამას პრეზიდენტს რომ არ აერია სიტუაცია რა კარგად იყო ყველაფერი კარგად მიმდინარეობდა იმან გახსოვს რა თქვა რა უთხრა ნაციონალებს ვინც ყველაზე მეტად აკეთებს რუსულ საქმეს ყოფილა მართალი რომ შეიგინა ჯერ ერთი პრეზიდენტი კაცი ასე იგინებოდეს სახალხოდ ვარ შეიძლება და მე ურე რუსეთისკენ რა მაგი არ აკეთებდა რუსულ საქმეს იგე ნაციონალები უფრო აკეთებდა რუსულ საქმეს ვინმე მაგი ვარ თუ არა მართალი ხო ამიჯერე დავით ნემსაძე ბაბუა დამიჯერე არ უნდა გინება ისე წყნარად ისე დადევით თქვი ვინ რა დააშავა რას მამაძაღლობა ჩაიდინა ყველაფერი ასევე კიდე ერმილე შენ ადრე უფრო დაწყნარი ახლა ნამეტარი აირია და ნამეტარი გინება დაიწყები არ შეიძლება ასე გინება ჯერ ერთი ქარია მაგ გინება არაფერი არა ქარია მაგრამ უწინ სვანები რო იძახის სვანები კლავდნენ გინების გულზე და აჭარლები ერთმანეთს რა არის ბიჭო რა ამდენი გინება დაწყნარდით ყველამ ხო ეხლა მინდა თარხან მოურავზე თქვა რომ აპირებს არჩევნებში როგორ მიიღებს ისე იგი deep state-ია იგივე ამერიკა და ევროპიდან $80,000 აუღია რაში ახლა $80,000 აუღია აგერ ნემსაძე ლაპარაკობს თუ ჩემი არ მოусმინეთ ისე იგი რაში ისე იგი ბიზინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების თუ რამე ბიზნესები აქვს რა რამე იგი ყველაფერი ეს ცნობები მიაწოდა იმას ჩაუშვა ისე ჩაუშვა ხო თელი ქართული ოცნება ხო და მის პარტიელებს უმალავს ეს ფული მის პარტიელებს ხო მე კიდე იმან ილაპარაკა იმან კარგად ისე მაგას უნდა და გახარიასთან მე ადრე თაგზაბნებული პოლიტიკოსები რო დავდები ბლოკი არა იმაშია მაგას უნდა და ისე იგი რომ ჩინეთში ჩავიდავით ამ ირმა ინაშვილი და დაალაგენ სიტუაცია ჩინეთთან და უნდადნენ გახარიას იმდენი მამაზაღლობა აქვს ჩადენილი საქართველოს იგი როგორ უნდა ბედავდეს რომ არჩევნებში ვიდეო თუ მაგას ლანჩხუთში რა გაკეთებული იმას დაუდებ წინ თუ ბევრს გააჭირებს საქმეს ხო თეთრაძე ვინაწამა
ვინა წამა თეთრაძე თქვა ერმილენ მსაძემ ვინა აი მასტერა თუ იგია რა ქვია რა ვიცი ეცა ხო გაბუნია და მასტერა ეს მასტერა ყოფილა დგებუაძე გვარად ბატონო დიტო შემომხედი ახლა მე მომისმენე ბატონო დიტო ძალიან ჭკვიანი პოლიტიკოსი ხარ მაგრამ თქვენ ვერ არჩევთ დგებუაძე რა გვარია უყურე ბუა შით ნახე ბუ დგე მოაცილოძე დაჩა დგე ბუა ბუ არის სავა ფინველია რისი მეგრელია მაგ რისი მარგალია მაგი ებრაელია ჩემო იმან რა ქვია ჩემო დიტო კარგად დაფიქრდი იგი რომა ვარაბიოვი სალავიოვი არის ებრაელი სალავეი რა ბულბული ხომა ფინველი სადაც არის ეს ყველა ებრაელებია ხო და თუ დგებუაზე მასტერა თუ ვიწყე ჩემი იგი ფეხებია იგი დასაჭერია ბიზინა დასაჭერია იგი ხო და ციხეში მოკლეს თეთრაძეო ვაგენ ის ლაპარაკობს ხო და კიდე ახსენებს იგი იმას ვის იქინე პუჩისტები არისო აკია ბარბაკაძეო და კობალაძეო ხო ჩაჩიბაია კიდო ახსენა იმან ეს მისი აზრია ჩემი აზრი კი არა ხო და იმასო ჩაჩიბაიასო ისე იგი სააკაშვილმაო ერთ ლარში აჩუკაო ტაბახმელაშიო მიწები აჩუკა რა უფლებით აჩუკა და ვინა სააკაშვილი ოფშე და ვინა მაგენი ხო მე კიდე ახსენა ზვიადა ტომარაძე ახსენა რომელიც ვასაძეს ამ ყოფილა ერთად ხო ეხლა ჩემო კარგებო ეხლა გეუბნებით 66 ადამიანი რომელიც ხართ ჩვენი პარტიის წევრები ესე იგი მოვიყაროთ თავი თუ გინდა 20 რიცხვამდეც მოვიყაროთ თუ გინდა მაგრამ 20-ში აუცილებლად მაინ 20-ში მოვიყაროთ ლანჩხუთში ჰაერზე ბაღია იქანე რაღაცა ეკლესია შემოღობეს ახლა ხო და სკვერია იქ მოვიყაროთ თავი ხო და თუ ადაგვითმეს იგი რა ქვია კლუბი კი არა კინოთეატრის შენობა თუ ადაგვიხო მოვიყაროთ და ხო მანამდე ამ 20 რიცხვამდე ქალბატონო ნანა კობახიძე 192 მეგობარი მყავს ახლა გვჭირდება ახლა თუ იმას იზამთ არა თუ შეაგროვებთ ამ ხვეს და თუ დაგვეხმარები მე აღარ შემიძლია გადავიღალე ჩემო კარგებო ვინც ხართ ამ პარტიაში ვინც იგენი ქვედა იგი ყველა გამოცხადება აღარ შემიძლია გადავიღალე მე ხო და ახლა აღარ მაგ იმის თავი ხო და ამიტომ შეაგროვეთ ყველა ბატონო ნიკოლოს ჟავანაძე თქვენთან რომ მოდის იქინე ეგ დიტო ჩუბინიძე იყო წისთან წითე იგენმა ყველამ 10 ან 5 ადამიანის ხელწერა მაინც უნდა დააგროვოს 66 კაცი ვართ არა მე მაგალითად 40 დავაგროვე აგერ 40 ხო და ადარა ის მისამართი არ ვიცი ყველას ხო და იმასაც დავაზუსტებ კიდე ხო და 20 რიცხვამდე ეს გავაკეთოთ რომ მოვიყრით თავს ეს მზად იყოს ეს სიები მზად იყოს ხო და საინიციატივო ჯგუფმა შექმნა პარტია ესე საინიციატივო ჯგუფი სამი კაცი ვიყავს სამივე კომუნისტი ორი კომუნისტი და ერთი ახალგაზრდა 4 შვილი ყავს იმში ხო და ეგრე საინიციატივო ჯგუფმა შევქმნით ეს პარტია ხო და მოვიყაროთ თავი ხო და 20 რიცხვში ესე იგი მოვილაპარაკოთ როგორ მოვიქცეთ კარგია ეს ხელმოწერები კარგია ეგ მამუკა ფიფია რომ ლაპარაკობს კარგია ეს ცუდი კი არა მაგრამ აი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს მარტო ეს კი არ კმარა შემოკარგებო მიხეილ ჟატო და მან და ქვია თემურ ფიფია მარტო ეს კი არ კმარა თქვენ ამბობთ რომ რა ქვია დიალოგის დაწყება ისი დიალოგის დაწყება დიალოგის დაწყება კი არა უნდა მოვითხოვოთ რომ დიპლომატიური ურთიერთობა აღდგეს შევიდეთ უნდა პარლამენტში ჩვენ ახლა უყურეთ გამოხედეთ ისე იგი 3 წელიწად ნახევარი ისე კიდო იქნება ეს პარლამენტი ასე შეუსებლა თუ ნასები შეკავენ იქინე ვინც არ ის დაგინებულია იცოდე მე კიდევ სხვამა დაგინებულია
ვინც არ იმას იზნავს არ დასახელებული ხარ ვისაც არ გნებავს რომ ახალმოსულები თქვით რომ არ გვინდა თქვენთან ვინც ისე იგი ის დაიხევს უკან არა იმას ქართველი ხალხი გამოაცხადებს საქართველოს მტრად ქართველი ხალხი ხო ხედავ რა გადასარჩენია საქართველოს განარკომან და ახალგაზრდას ვერ ნახავ რომ ქალებიც გოგონებიც განარკომანებულია შემოდის მიგრანტები რამ გადასარჩენია საქართველოს ჩამოკარგებო რომ ისენ უწაიყვან საქმეს რომ ქართველს რომ სამთლით ეძებდეს ებიჯო ხარ სადმე ქართველი რომ იზახოდეს ასე ოდა ამიტომ გეუბნებით ისე ეს ხელწერილი წავიღებ მე ხოდა 500 ლარია გადასახდი მე გადავიხდი ჩემი პენსიის ფულით მე გადავიხდი ამას ხოდა ისე იგი იქნება დარეგისტრირებული 1000 ხელწერა უნდა მომიტანეთ მე ან დაუტოვეთ ან ნიკოლოზ ჟავანაძეს დაუტოვეთ ან დიტო ჩუბინიძესთან მოიყაროს ამან უფრო იცის მაგანი გაზეთი იქ მოიყაროს ამ სიებმა თავი ხოდა იმას ის კარგად მესაუბრება რომ ურეკავ ყოველთვის არც არის არ ჩაუსდენია და ნიკოლოზ სამჯერ დაურეკეს სამივეჯერ არ აიღო იგი მაგას ხომ გლეხი არ უყვარს გლეხი და მუშა არ უყვარს მაგას медалები უყვარს ეს ასია ჩემო ნიკოლოზ და არ გეწყინოს ბაბუა ხარ თუ ბიზია ხარ არ გეწყინოს ამდენწეთ უფროსი იქნები თქვენზე ესე არ არის ეგრე არ არის თაყაო თქვენ რომ მამულით გაყავო და კარგად იყავით ახლა და არ მიცეთ ზარდნი წოდე თორე დაგინებულია და დაწყევლილია ესე იგი აგერ თილის მამა აგერ იმაში რა ქვია ჯიბეში ხოდა ყველაფერი დაწყევლილია და დაგინებულია ვინც უკან დაიხებს ისე და არ წამომყვება და არ შევალთ პარლამენტში წოდე რო იქნება იგი რა ქვია რო იქნება სხდომა რო იქნება დანიშნული არა კულტურულად კარგად ლამაზად შევდივართ შით პირველად შეიძლება ქალებმა და იმგენმა ყველამ ვერ მოიყაროს თან მაგრამ კაცები რომ ხართ აგერ ჯონდი ბაღათურია ედიშერ გვენეტაძე სოსო შატბერაშვილი და ზაგანია ჩემო კარგებო იყო პარლამენტში სააკაშვილმა რომ გამოყარა იქიდან იყო პარლამენტში მაშინ სოსო შატბერაშვილი ზაგანია იყო და სხვაებიც იყო კიდო და აგენმა გამოყარა ახლა შევიდეს უნდა რატომ არ წამოხვალთ თქვენი ადგილი იყო იქ და აღორძინება იყო და გაყარენ და გაიქნან იქ მამაძაღლებმა მაგან რა უფლებით ვინაა მაგ ქართველმა კაცმა ხალხმა მისცა რამე უფლება გადატრიალება რომ მოაწყვეს ერთმაც და შევარნაძემაც და იმანაც ამიტომ ახლა ჩვენ ისე იგი კანონიერებას ვაღდგენთ ხო კანონიერება იქ ზვიადისტებიც არიან და ყველა არიან იქ ხო ეგ რომ ამბობენ ზვიადისტები რომ თავიდან დავიწყო თავიდან რომ დაიწყებ იზია თქვენს გადატრიალება მოაწყვეთ თქვენ რო იცოდეთ კომუნისტები თქვენ გადატრიალება მოაწყვეთ ხო და ძალადობრივი იქენით რა ქვია ჩაიგდეთ ხელში ძალაუფლება არა მასე თქვენ რო გონია მეც ასე მეგონა მაგრამ რო დავფიქრდი მე თვალი რო დავკარგე დღიან ღამიანა ფიქრობ რომ რატომ იქნა ასე და რატომ იქნა ხომ ხედავ და შობელი ნომერი 1 შობელი ნომერი 2 და კაცი და ქალი არ ყოფილა თურმე ოჯახი ქალი და ქალი კაცი და კაცი ეს ჩემო კარგებო ახლა მე კი არაფერი ზოგი პატიოსანი ხალხი იყო ეროვნულ მოძრაობაში ბატონო აკაკი ასათიანი გეუბნებით ხო ეს უნდა გწოდნოდათ რომ ჩაბრძანდით იქ რუსეთში და რომ აგინე რუსებს და იმას წამოდი იქიდან ხო და გინება იმათ კი არა მაგრამ რაღაცა ისე სიტყვები უთხარი რომ ხო და ეს რატომ ვერ განსაზღვრეთ თავი რომ გონიათ ყველას პროფესორები და აკადემიკოსები რატო ვერ განსაზღვრეთ ეგი კარგად იყავით ყველას რომ არ გეთქვა რუსეთზე და იმაზე ახლა პარლამენტში იქნებოდი დამჯდარი მაგრამ არ მოინდომეთ თქვენ და თქვენი საქმე ეგრე ქვევით ხარ და უყურეთ პარლამენტს ტელევიზორში კარგად ბრძანდებოდეთ ყველა ჯანმრთელობას ბედნიერობას გესურვებთ ყველას